السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ الحمدللہ مسلسل قریب 2 ماہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل امدادی کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور ہماری جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھوکے کے گھر تک پہنچ کر اس کی بھوک کو مٹائیں، اور اس کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے سرگرم کارکن، صدور و معتمدین و ابتدائی مجالس کے ذمہ داران، سرگرم کارکن، اراکین بلدیہ اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داران، ڈائریکٹرز صاحبان، سب نے مل کر اس کام کو کامیابی سے انجام دیا ہے۔ اور یہ کام کا آغاز ہم نے جب کیا تھا تو اس وقت صرف 10,000 پیکٹس راشن کے بنائیں گے کہہ کر ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کی ضروریات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو 25,000 تک پہنچایا ہم نے، پھر بعد میں 50,000، پھر بعد میں 70,000، ہوتے ہوتے اب 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور قریب 70,000 راشن کے کٹس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ تقسیم بھی کیا ہے، جس میں سے قریب 40,000 کے قریب راشن کے کٹس ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں تقسیم ہم نے کیا ہے، اور 30,000 پیکٹس چندرائن گٹے حلقے سے ہٹ کر شہر حیدرآباد کے دوسرے علاقوں میں ہم نے تقسیم کیا، جیسے کہ راجندر نگر ہے، حسن نگر ہے، اور پھر کاروان کا حلقہ ہے، حلقہ اسمبلی کاروان، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ہے، اور پھر بھولک پور مشیر آباد ہے، پھر اس کے علاوہ بورا بنڈا ہے، بنجارہ ہل ہے، خیرت آباد ہے، بیگم پیٹ ہے، اور پھر وارث گڑا ہے، لالا گڑا ہے، محمود گڑا ہے، اور پھر اس طرف رسول پورے کے علاقے میں بھی ہم نے تقسیم کیا، اور پھر اس کے بعد میں حفیظ پیٹ ہے، کوکٹ پلی ہے، بہرحال شہر شاہین نگر ہے، یہ شاہین نگر میں بھی ہم نے ہزاروں پیکٹس تقسیم کیے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کے کٹس کے ساتھ ساتھ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر الحمدللہ آج میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ پکایا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 1 لاکھ پیکٹس۔ تو آج 1 لاکھ پکا ہوا کھانا جو ہم نے جس کا آغاز پہلی رمضان سے شروع کیا تھا، اور ہوتے ہوتے آج 15 رمضان سے 5,000 لوگوں کا کھانا روز ہمارے پاس بن رہا ہے۔ پہلے 3,000 لوگوں کے کھانے کو پکانے کے کام سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کے لیے ہم نے مراکز بنائے تھے، پوائنٹس بنائے تھے جہاں پہ کھانا بن رہا تھا، جیسا یہاں پر قریب
2000 आदमी का खाना यहाँ पे बन रहा था। हाफिज़ बाबा नगर में 1000 आदमी का खाना बन रहा, और फिर ईदी बाज़ार में आज़म कॉरपोरेटर साहब की ज़िम्मेदारी में करीब 15,000 लोगों का खाना बन रहा है। और फिर उसके बाद में ये ताला कुंटा और अलजुबैल कॉलोनी है, वहाँ पर हम जो खाना पकाने का जो कर रहे हैं, वहाँ भी करीब 1500 लोगों के खाने का इंतज़ाम। बहरहाल इस तरीक़े से हम पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे खाना बन रहा है और वहाँ से हम तकसीम कर रहे हैं। और 5000 जो खाने के पैकेट्स बन रहे हैं, इस 5000 खाने के पैकेट्स में हम 3000 हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में रोज़ तकसीम करते हैं और 2000 पैकेट्स हम चंद्रायन गुट्टे से बाहर तकसीम करते हैं। जैसे कि हम अब तक शाहीन नगर में और फिर ये खुबा कॉलोनी में, मुस्तफ़ा कॉलोनी में वहाँ पर, और फिर उससे हट के मख्ते मदार में, ढोलकपुर में, बंजारा हिल्स में, और भी शहर के हसन नगर में, राजेंद्र नगर के एरिए में, कारवान हल्के में, गोलकुंडे में, और फिर गोशा महल हल्के असम्बली में, नटराज नगर और इस तरफ में, और फिर सुल्तान शाही, नशेमन नगर और मुगलपुरा, तालाब कट्टे के इलाके, और फिर रोज़ाना अब से हम करीब 10 दिन, शायद 10 से 12 दिन हम रोज़ाना याखुतपुरे में भी रोज़ाना 700 पैकेट्स हम अहमद पाशा कादरी साहब और यासर अरफात साहब के हवाले करते हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर साहिबान याखुतपुरे में तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये एक कामयाबी के साथ हमने ये काम किया है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले हर शोबे हयात के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज 5000 पैकेट्स के अलावा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम जितने चंद्रायन गुट्टे में जितने हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन में भी हम खाना भेज रहे हैं इन पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुए जब से आज तक ये लोग भी रोड पर हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम पुलिस स्टेशंस को भी भेज रहे हैं। और लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक़्त भी हम 200 मास्क पुलिस स्टेशंस को भेजे थे, और सैनिटाइज़र्स भी 5 लीटर्स हम भेजे थे। और उसके अलावा जो छोटे जो एरियाज़ में जो छोटे चैनल्स और छोटे जर्नलिस्ट हैं जो लोग, उनकी भी हमने मदद की। प्रेस काउंसिल जो तेलंगाना का है, उनकी जानिब से भी जो लिस्ट आई थी उसको भी हमने मदद की। और यहाँ मुकामी यहाँ के हमारे जो लोग हैं ओल्ड सिटी के जो हैं, उनकी भी हमने मदद की है। और हम इंशाअल्लाह ताला कल या परसों ये सोच रहे हैं कि जितने चंद्रायन गुट्टा हल्के असम्बली के जितने मसाजिद हैं और उन मसाजिद के जितने हुफ़ाज़ हैं, जो हर रमज़ान में तरावी होती थी जिन मसाजिद में, और वो हुफ़ाज़ जो तरावी पढ़ाते थे, जो इस साल मसाजिदें बंद होने की वजह से हुफ़ाज़ तरावी मसाजिदों में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी का सामना है। तो हमारी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली में है, जितने भी हुफ़ाज़ हैं, हम उन सारे हुफ़ाज़ को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे। और एक राशन का एक किट जो हमारा है, जो 11 आइटम्स का है, वो भी किट हम उनको मुहैया करेंगे। और फिर 19 तारीख़ के दिन हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में हम 5000 राशन के किट्स तकसीम करेंगे 19 और 20 तारीख़ के दिन, ताकि ये जब हम तकसीम करेंगे तो पूरा मुकम्मल लॉकडाउन तक चंद्रायन गुट्टे में कोई तकलीफ़ किसी को ना हो। ये भी हमारा इरादा है, मंसूबा है। और इसके साथ ही साथ हल्के असम्बली बहादुरपुरे में अब तक सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने कुछ भी वहाँ पे तकसीम नहीं किया, और काफ़ी वहाँ से लोग मुसलसल रब्त कायम कर रहे हैं कि वहाँ के बल्दिया के अराकीन अपनी जानिब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे रुकने असम्बली मौज़म खान साहब भी काम कर रहे हैं। तो मैं भी उनके काम में अपनी तरफ से भी ताउन पेश कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह एक 2000 राशन के किट हम बहादुरपुरा हल्के असम्बली में भी रवाना करेंगे इंशाअल्लाह 20 तारीख़ या 21 तारीख़ के दिन, ताकि जितने भी दिन हैं बाकी के और ईद और फिर लॉकडाउन का जितना वक्त है, उन लोगों को भी सहूलत के साथ गुजर जाए।
اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں، اور پھر سے ہم شاہین نگر میں بھی کچھ بھیجیں گے عید کے لیے. ہم انشاءاللہ تعالی پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ گولک پور کے علاقے میں بھی کچھ بھیجیں. پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بیگم پیٹ اور کارخانہ جو ایریا ہے تاڑبند جو کارخانہ، وہاں سے بھی کافی لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے، وہاں پہ بھیجیں گے انشاءاللہ. عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی بھیجیں گے ہم، اور نیمولی اڈا وہ ایریا وہاں سے بھی کافی لوگ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہم بھیجنے کی کوشش کریں گے. حفیظ پیٹ میں بھی بھیجیں گے. اور یہ آخری یہ جتنے لاک ڈاؤن کا جو ٹائم ہے، ہم شہر حیدرآباد میں کوشش کر رہے ہیں کہ 11 پوائنٹس ہم بنا رہے ہیں، 11 پوائنٹس بنا رہے ہیں ہم. جیسے بیگم پیٹ میں 1 پوائنٹ رہے گا، محمود گڑھا میں رہے گا، مشیر آباد میں رہے گا 1 پوائنٹ حفیظ پیٹ پہ رہے گا، 1 پوائنٹ بنجارہ ہلز میں رہے گا، 1 پوائنٹ ہمارا راجندر نگر میں رہے گا، 1 پوائنٹ شاہین نگر میں. تو ایسے ہم پوائنٹس بنا رہے ہیں، اور اس پوائنٹس پہ لوگ رہیں گے ریڈی. اور جیسے ہی مجھے یا ہماری ٹیم کو اگر کہیں سے بھی ریکویسٹ آئے گی کہ اناج نہیں ہے، تو یہ 11 پوائنٹس کے ذریعے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم ان تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ ایک کام ہے جس کا بیڑا ہم اٹھائے تھے. 5 کروڑ سے زائد کا صرفہ آ چکا ہے اس کام میں الحمدللہ. 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس ہم تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 70,000 تقسیم کر چکے ہیں، اور 1 لاکھ پکا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور حفاظ کا بھی ہم کر رہے ہیں، پریس والوں کا کر رہے ہیں. اور پھر انشاءاللہ میرے خیال میں شاید 1-2 دن کے بعد یہ جتنے آشا ورکرز اور جتنے جو ایریاز میں جو کرونا وائرس آنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، وہاں پہ جتنے بھی بلدیہ کے لوگ، آشا ورکرز، پولیس والے، جو ایریاز جو بند ہوئے تھے وہاں پہ جو کام کرے تھے، ان سب کو بھی ہم ہمارے طرف سے کچھ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا بھی 19 تاریخ کے دن پروگرام ہے. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی سارے مسلمانوں کا، جنہوں نے میرے لیے، میری حیات کے لیے دعائیں کی تھی جب مجھ پر حملہ ہوا تھا، تو میں بار بار کہتا تھا کہ اگر میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اگر نکال کر اگر اس عوام کے خدموں کی نظر کر دوں، تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. تو میں یہی سمجھوں گا کہ اللہ کا ایک دیا ہوا موقع ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں اس اللہ کے دیے ہوئے موقع کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا. جتنا ہو سکتا ہے میری ذات سے ممکن کروں گا، چاہے اس کے لیے اگر ایسا وقت آئے خدا نخواستہ، اگر مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑے تو میں اپنے آپ کو بھی بیچ کر بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اپنی ذات سے جتنی ممکن کوشش ہو سکتی ہے کروں گا. کیونکہ میں ان کا قرضدار ہوں، نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نسل در نسل یہ حیدرآباد کی اس عوام نے فخر ملت کا ساتھ دیا، سالار ملت کا ساتھ دیا، نقیب ملت کا ساتھ دیا، میرا ساتھ دیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. اور اگر میں کچھ کر رہا ہوں، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اگر کچھ کر رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کر رہی ہے، بلکہ میری ذات، میرا وجود اگر ہے تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہے. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، میں مجلس اتحاد المسلمین کا ہوں. یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بھی سالار کے نام سے ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کام کا اجر سالار محترم کو دے. اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اس خدمات کا، اس کام کا اجر میری والدہ کو دے. میں سب سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اگر ہمارا کام کو اللہ قبول کرے، اور دعا کریں کہ اللہ اس کا اجر سالار ملت، فخر ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے کارکن، وہ سارے سپاہی جو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ ان کو اس کا اجر دے. مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں کو اس کا اجر دے، مجلس کے کارکنوں کا اس کا اجر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی آپ سب سے اپیل کروں گا کہ رمضان کا ماہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ سب اپنی
ज़कात निकालिए। गरीब सारी तंजीमें, वो सारी NGOs, वो सारे अफराद जो अपने तौर से जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके काम को भी कबूल करे। और काबिल मुबारकबाद है हर वो शख्स, हर वो तंजीम, हर वो NGO जो ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द अज जल्द इस वबा का ख़ात्मा करे, इस परेशानी का ख़ात्मा करे, और अल्लाह हम सबको इस वायरस से, इस वबा से महफूज रखे, हमारे घरों को महफूज रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी रमज़ान की इन इबादतों को कबूल फरमाएँ, हमारी रमज़ान में पड़ी हुई कुरान ख़ानी को कबूल फरमाएँ, हमारे खैर के काम को कबूल फरमाएँ और हमारे नमाज़ों को कबूल फरमाएँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाएँ, और अल्लाह से दुआ है कि हम सबको महफूज रखें। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि वो सारे लोग जो हेल्थ वर्कर्स जो आगे बढ़कर इस टाइम में डॉक्टर्स, नर्सिंग साहब, दूसरे असाब जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब के काम को कबूल करे और अल्लाह इनके अफराद ख़ानदान को महफूज रखे, इन सब को इस काम का अजर अजीम अता फरमाएँ और हम सब के खिदमात को कबूल करते हुए हम सबको नेक करे और हम सब को एक करते हुए हम सबको महफूज रखे। ये तालीमी ट्रस्ट की बुनियाद आप जो है 2 दहाई पहले डाले थे। ट्रस्ट तो तालीमी है, लेकिन इसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ शोबों में है। अब इसी ट्रस्ट की सरगर्मियों के तहत आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो ये खैर यानी हमा रुखी खैर की सरगर्मियाँ जो है ये अंजाम देने की क्या आपको तरगीब है, या कैसे चीज़ें आपको जो है इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप लोगों की इस तरह मदद करते हैं? तालीम के शोबे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाते हैं, फिर अब भूखों की मदद कर रहे हैं, फिर हर साल रमज़ान में भी मैं जानता हूँ आपको कई बरस से लोगों नहीं, हम हर वक्त इब्तिदा ही से मेरी सियासत में कदम रखने का मकसद ही यही था कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर सकूं और कुछ अलग हटकर कुछ काम करूं। और मेरा आवाम से वादा था, जब मैं पहली मरतबा इंतखाब लड़ा था उस वक्त भी मेरा वादा था कि मैं गरीब मासूमों के हाथ में कलम थमाऊंगा और उन मासूम खानों पे किताब और बस्ते का बोझ डालूंगा और इल्म की दौलत से उनको आरास्ता करूंगा और उनके घरों में इल्म की रोशनी को मुनव्वर करूंगा। यही मेरा था। और उसके साथ मैंने ये भी आवाम से वादा किया था कि मैं गरीब यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हज़ारों कहूँगा कि यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां हुई हैं मेरी जानिब से। और फिर आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये इमारत ये आलीशान इमारत मेरी ख़यामगाह नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये गरीबों के तालीम का मरकज़ है। और मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज़ है ये इमारत। ये बुलंदी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि मेरे इरादों की बुलंदी है ये। तो ऐसे 11 मदारस, 11 बिल्डिंग है, 15,000 बच्चे ज़ैर तालीम हैं और कई लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जैसा हमारे दोस्तों को याद होगा कि लास्ट ईयर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने हेल्थ कैंप्स भी किए थे। करीब 50 लाख की दवाएं हम तकसीम कर रहे थे, आप लोग को याद होगा। उसमें ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी थे। तो हम ये काम करते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि चंद्रायन गुट्टा हल्का असेंबली वाहिद हल्का असेंबली है जिसने रमज़ान में गलियों में इफ्तार का एहतमाम का आगाज़ किया था आज से 20 साल पहले। और हर साल, मैं चंद साल से मेरी तबीयत ख़राब है, जब से नहीं उससे पहले हर साल मैं करीब 20 या 25 रोज़े अपने हल्के में खोलता हूँ और इफ्तार का एहतमाम होता है। रोज़ाना लोगों को खाने का इंतज़ाम होता है। और आप लोग जानते हैं कि 9-10 पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लास्ट ईयर भी हमने एक दिन 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाया था। तो ये काम हम करते आए हैं, हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको मौका दिया है, हमसे काम ले रहा है। अल्लाह के पास बेशुमार बंदे हैं जिनसे अल्लाह काम ले सकता है, लेकिन अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह अपने बेशुमार सैकड़ों बंदों में से मुझे मुंतखब किया और मुझे मौका दिया आवाम की और गरीबों की खिदमत और काम करने का। जब ये कोविड के केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ
اور خاص طور پہ ریاستی حکومت کے پاس سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، مائیگرینٹ ورکرز کے کیسز بھی آ رہے ہیں اپنے پاس. پھر ہندوستان بھر میں جو ہے یہ مائیگرینٹ ورکرز کا کرائسس بھی ہے، بیماری بھی بڑھ رہی ہے، ہیومن کرائسس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، ملک کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پبلک کے لیے خاص طور پہ مائیگرینٹ ورکرز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ ایسے ان حالات میں، کٹھن حالات میں کوئی سیاسی گفتگو کروں یا سیاسی بات کروں، لیکن مگر اتنا تو ضرور کروں گا کہ کہوں گا کہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی نشانی ہے. جس طریقے سے ایک مائیگرینٹ ورکرز پیدل نکل رہے ہیں، رکشوں میں نکل رہے ہیں، بھوک میں نکل رہے ہیں، راستوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پیروں میں چھالے آ جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی ایک مثال ہے کہ یہ لوگ کی ناکامی کی وجہ ہے. اگر ان مائیگرینٹ ورکرز کو یہ یقین دلایا جاتا کہ ہم ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم ہیں، تم کو بھوکے نہیں رہنے دیں گے، ہم ہیں، تم کو کسی تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے، اگر یہ اعتماد اگر وقت کے حکمران دلانے میں کامیاب ہوتے تو شاید اتنا بڑا ہیومن کرائسس یا مائیگریشن نہیں ہوتا ہے. یہ حکومت کی ناکامی کی ایک نشانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ہم سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین نے جتنے بھی مائیگرینٹس ہیں یہاں پہ 500 راشن کے پیکٹس میں نے ماجد حسین صاحب کو یہاں سے روانہ کیا تھا، اور وہ آج بھی کہیں سے بھی کوئی بھی مائیگرینٹ چاہے وہ شہر حیدرآباد کے کہیں بھی علاقے میں رہتا ہے، اب تک ہم 500 مائیگرینٹ ورکرز کو راشن تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں اور 500 بھیجے ہیں، اور بھی ماجد صاحب کو بھیجوں گا کہ کہیں پر سے کوئی بھی آتا ہے ہم مائیگرینٹ ورکرز کو بھیج رہے ہیں. اور ایک ویڈیو بھی آیا تھا اتر پردیش میں، یہاں سے اتر پردیش کو گئے میستری، اور وہاں جانے کے بعد بھی انہوں نے ہماری تعریف کی ہے. تو میں کہوں گا کہ ایسے تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہماری ہمت کو باندھتے ہیں اور ہمارے عزم کو مضبوط کرتے ہیں، اور کام میں اور خوشی دیتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں پیدل 1400 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی ہمارا خیال رکھا ہے. تو میں ان تینوں لوگوں کو سلام بھیجتا ہوں اپنی جانب سے اور ہماری شہر حیدرآباد کی جانب سے، اور ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حیدرآباد پھر سے آپ کا منتظر ہے. لوٹ کر واپس آئیے اور اپنی روزی روٹی کو ہمارے شہر میں پھر سے آپ لیجئے. ہم جتنا ہو سکتا ہے مائیگرینٹ ورکرز کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں اضافہ ہوتا ہے تو اب یہ آ رہی کہ مشروط چیزوں بزنس ایکٹیویٹیز کو الاؤ کیا جائے گا، وہ ہے، لیکن لوگ کافی پریشان ہیں. آلریڈی 2 مہینے سے ان کے کاروبار بند ہیں، ان کے پاس جیسے کہ آپ مدد کر رہے ہیں، کئی تنظیمیں مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کئی لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے. تو لاک ڈاؤن میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی آپ کی رہے گی، اور اب حکومت، ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں مرکزی حکومت سے، ریاستی حکومت سے میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں. ان کو راشن کیوں نہیں دیتے؟ راشن کے گودام بھرے پڑے ہیں لیکن غریبوں کو راشن نہیں دیا جاتا ہے. تو میں مرکزی حکومت، ریاستی حکومت سے کہوں گا کہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آیا، کورٹ کا بھی آیا کہ آپ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی دیجیے. اور ہماری طرف سے اب تک ہم اتنا کام کرے ہیں، آگے بھی اس سے زیادہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا عزم اور حوصلہ ابھی بھی بلند ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی یہ 5 کروڑ یا 5.5 کروڑ خرچ کر کے شاید رک جائے گا. نہیں رکے گا. جب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، جب تک ضرورت رہے گی لوگوں کی، جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے میں کرتا رہوں گا، اور ہمارا کام جاری رہے گا اس وقت تک. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو گاڑیاں ہیں، یہ پورے کتنے 12 گاڑیاں ہیں، یہ پورے یہ کھانے کا پکا ہوا کھانا ہے جو مسلسل ہم روزانہ تقسیم کر رہے ہیں، جو جاتا ہے. اور آج بھی قریب 12 گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں اور ہم یہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا، کہ آپ نے ہمارے اس کام کو قبول کیا. اور جتنے بھی لوگ ہم سے رجوع ہو رہے ہیں، ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں نہیں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے. شکریہ.
आइए देख लेंगे, आइए ठहरो भाई, इसके बाद में एक एक पूरे भिजा दें। ये पका हुआ खाना है ना, वहाँ से आई तो गाजी मिल्लत से आई, रहमान साहब, अबरार साहब उन्होंने बना रहे। अबरार साहब का भी शुक्रिया, बहुत काम कर रहे हैं उन्होंने वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए रोजाना 1500 पैकेट बन रहे हैं हमारे। चलिए वहाँ का है, ये पूरे पैकेटों में खाना है ना ये। चलिए ये यहाँ की है, यहाँ का। चलिए अच्छा खाना चावल, भिंडी का शेरवा, ये पूरों में खाना है ना, पूरों में खाना है, हर थैली में खाना है। ये पूरों में। ये भी यहाँ की थे, ये भी यहाँ की थे। अच्छा, नहीं पर जो है इसमें भी खाना है ना पूरा। शेरवा है भिंडी का, हाँ खाना है। चलिए बहुत अच्छा, ये भी खाना है। चलिए ये कंचन बाग से है। अच्छा, ये हाफिज बाबा नगर कंचन बाग यहाँ भी है ना, इसमें सब्जी पूरा है सब, सब्जी और खाना है। तो पका हुआ खाना है रोज रोज। पका हुआ खाना है, बाबा नगर में बना हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, ये यहाँ के, यहीं का है ना? हाँ यही। ये यहाँ बन रहा था। ये यहीं बन रहा है। यहाँ 2000 पैकेट बन रहे हैं। ये भी रेडीमेड खाना है। चलिए चलिए ये इसी बाजार आ गए। चलिए इसका स्टाफ है, पूरा स्टाफ की बिरयानी। ये कहाँ से हुई गाड़ी? अभी आजम भाई, आजम भाई का ना ये था। चलिए इससे पहले इन लोगों को बोला राशन किट भी दिए। हाँ कोई भी मत आओ, रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आओ। चलो ये रवाना कर दो भैया साहब। साहब एक ठहर के फोटो, एक फोटो, एक ठहर के एक ले लो। फोटो लेना चाह रहे हैं? टेबल टेबल टेबल। आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे कारपोरेटर जो है सब आ जाओ। नहीं पूरी मीटिंग आते हो, सही है वो, वहीं से पहले से लाइव 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 पकड़ो। वो तुम्हारे फोन से, अरे मत पकड़ो, अरे कहाँ पकड़े? वहीं चल जाओ आप। सईद कहाँ है? सईद इधर आओ, इधर आओ तुम, यहाँ तुम इधर आओ, तुम हटो जरा, उधर आओ। हाँ थोड़ा हटो, हाँ चल हटो, पूरे आ जाओ। और कौन है? आ जाओ, आ जाओ। आजम भी आगे, और कोई है हमारा? हाँ आ जाओ भैया, तुम भी इधर आओ। रोज मेहनत कर रहे 15 दिन से बेचारा रोज जा रहा भाई, इधर आ भाई, बाजू ठहरा इसको मेरे, रोज फिर रहा भाई उन्हें, एक को रमजान से गाड़ियाँ लेके फिरता भाई बेचारा। पूरे आ रहे ना भाई, बहुत मेहनत कर रहा। और कोई है अपने को?
अल्लाह कबूल करे इसका। चलो भाई एक 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 भिजाते जाओ। चलो किसके लेके जाओ। बोलिए ना यार। हेलो एक एक करके लिख रहे हैं वीडियो लिख रहे हैं वीडियो लिख रहे हैं गाड़ियाँ ठीक है कल दे दो बाकी तुम लोग बाद में तुम करेंगे 5-5 दिनों के बाद देखो फिर कल दिन को लिए दो लोग फिर से आपको वो फिर से तुम्हारे पास अच्छा पूछो तुम और वहाँ पे 2-3 दिन और आप भाई वो आप भाई उधर आओ जाओ फाड़ के ये लो चलो ले लो आप चलो पीछे दो भाई ये इनके आजम के 3 है ना तुम्हारे चलो 3 ले लो जाओ ये 1 चले गया ये ले लो आजम 2 ले लो बाहर लग जाओ कंचन बाग के कहाँ है कंचन बाग के 3 आ जाओ चलो लेके चलो हेलो हाँ चलो पहले ये ले लो चलो जाओ नहीं आप चला आ जाओ इधर चलो जाओ जाओ चलो आप भी आ जाओ जाइए अरे वहाँ से कहाँ है हमारा हाँ चलो हाँ वो कौन सी है हाँ ठीक है चलो तुम लेके जाओ मियाँ 500 है ना उसमें फरहान लेके जाओ कहाँ लेके जा रहे लेके जाओ चलो लेके जाओ इरफान जी साहब चलो तुम्हारी है क्या ले लो कहाँ भेजाना है कोई बच्चा है ये भाई तो हाँ चले जाओ ले लेके चलो ये रख लो इधर कोने में रखो इधर इरफान ले लेके जाता उधर कोने में रख अच्छे है ना वीडियो अमजद को बुलाओ अहमद सादी के पास लेके चल जाओ टाइम ना कर है ना हाफिज पटेल चलो ले लेके जाओ चलो बैठ जाओ तुम्हारा जो बांट रहे थे चलो जहाँ खत्म करना वहाँ शुरू करो चलो वो भी निकाल चलो ले लो अब जाओ आप वो भी दो रोजगारों को बहुत से पहले मिल जाओ जाओ जाइए जाओ चलो इरफान साहब जी सर आप ले लो वो भी ले लेके जाइए ले जाओ जल्दी जाइए पूरे चले गए ना क्या है कुछ बोलना है A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर बीटी रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।